Ну, приехал! Приехал, Виталик, видишь? Ну? Ну, команда! Есть? Все твои? Ты, конечно, мои. Смотри. Ну, по порядку рассчитайся. Симонис, 14 лет. Закончил 7 класс. Молодец. Дальше. Кристина, переделевал 7 класс. Учусь на хорошо и отлично. Это хорошо. Ну? Марья. Ага. Закончики. Да. 4 класс. Класс. Да. Ну. Виталий, Крестник. Да. Привет. 10. Я буду космонавт. Ух ты! Да. Осенью иду в школу. Марбинкас, это хорошо. А имя как? Айлита. Здесь будет принцесса. Принцесс. Да. Ну, и я. Куколка наша. Ялечка моя. Страшно любит сказки всякие. Ребенок мой хороший. Людмила. Ну, больно. Разойдись. Сестра. Звезду тебе надо. Героиня. Нет? Ну что ты, еще нет. А орден у меня есть. Материнская слава называется. Держи. Да. Ну, космонавт. Это правильно. Надо мечтать. Спортом занимаешься? Да. Это хорошо. Учись, действуй. Жвачку видел когда-нибудь? Смотри, открываешь и разделишь на всех. Понял? Да. Можно жевать, глотать нельзя. Держи. Разойдись! Школу закончишь, возьму тебя к себе в Ригу. Как? Ты в Риге? За долгую образцовую службу мне дали возможность выбирать Рига или Ялта. Ну ты? Юг, сама понимаешь, приятно. Да, конечно. Но ты знаешь, как подумал о тебе. Двое нас. Годы идут. Ну, не говори. Ну, там, где сейчас закреплюсь, там и на пенсию выйду. Ну да, понятно. А в Риге снабжение лучшее, культура. Ну, может, это корни дают о себе знать. Ну да. Уж. Пойдем, покажу тебе дом на Арбуле, где отец наш родился. Пойдем. Пойдем. Ну, заходите. Ну, ты заходи сначала. Не-не-не. Ну, что вы тут? Идите же. Ладно. Я сейчас. Nu, pagaid, nu parādi, kas jums tur ir. Parādi, iedod man. Pagaid, nē, neviens vēl. Tagad bišķi apstīsimies, kas ir. Nu, ko tu, Kristīna, smejies? Pagaid, nu. Labi, ņem. Tikai nerīn nos, spļauj ārā pēc tam. Ja? Saprat visi? Nu, davai. Čau. Слушай, дом, откровенно говоря, никудышний. Я вообще не понимаю, как здесь жили хозяева, которые могли иметь сотни гектаров. Да тут такое имение можно было отгрохать. Tikai lēnām, ja? Нет, ну когда-то он, может быть, и был ничего. Когда-то. Когда мы приехали, тогда уже он был таким обветшалым вообще. Слушай, а что это вот за люди, которых мы там встретили? Я им говорю, здорово, родня. Они на меня глаза таращат. Ну, потому что это не родня вовсе. Мужчина этот, Альберт, да, он вообще не свой, он пришлый. А женщина, это Ядвига. Она тоже, ну, прижилась Tamāra. тут. Так, ko? Ej, Вот и Ядвига. Tamāra, klausies, cik var runāt, ko mēs taču esam sarunājuši. Tur padzirdījis govs, govs stāv nedzērušas. Ko ne? Es vairāk ar tiem lopiem neraustīšos, ne, visu. Pietiks. Cik tad tev to bērnu būs? A cik vajag, tik arī būs. Un tad tu redzēsi, ko spēja īsta latviete. Zini, mīļā, es tev pateikšu tā, gluži par velti tā svešā mājā iepērnāties arī nevar. Я все равно ничего не понимаю. A тебе и не надо. Galvenais, šitās te ir mūsu tēva mājas. Saprat?
O kas tu pati vispār tāda esi? Tu zini? Ieva, Jadviga. Ko? Пошли отсюда. До свидания. Пошли. Пошли. А что надо будет? Знаешь, я думаю, все же этот дом надо выкупить. Да? Да. Сейчас модно иметь дом в деревне. Ленинградцы очень полюбили Латвию. Особенно Латгалию. Ну да, ну. Почему покупать? Дом же все равно, что почти что наш. Ядвига за детьми присматривает, Тунгус его шкуры выделывает. Почти наш. Почти что не считается. Сегодня целуются, завтра дерутся. Знаешь, у людей так бывает. Надо все оформить у нотариуса. Ну, чтобы надежно было. Да. Не знаю, согласятся ли они. Не знаю. А если и да, то деньги ведь нужны. Это понятно. Денег я дам. Ты, главное, договорись. Tungus! Dzirdi? Es tā padomāju, zini, man tomēr baigi gribētos, nu, tais Nārbuļos dzīvot. Vitāļijas prom braucot vēl apsolīja. Vēlreiz pateica, ka naudu viņš iedos, nu. A ko tas ir? Ko? Es komunālkā nedzīvoju. Nu, nezinu. Nu, jāpadomā. Cik, klausies. Vēl drusku, un es būšu māte varone. 6 mums jau ir. Tā vēl šitas, kas jau nāk. Un tad vēl 3. Es varu. Es arī varu. Klausies, man tad zelta zvaigzni iedos. Priekš kam tev? Nu, kā priekš A kam? medalis jau tas jau tikai apzeltīts. Iekšā vienalga bleķis. Nu, nerunā tu tā. Nerunā, man ir citi punkti. Tungusik, klausies. Oi, Ko? oi, slaucējies laba. Oi, klausies, drusku pašmokšos un, zini, tikšu par sociāliskās sacensības uzvarētāju. Nu, un mani tā kā ievēlēs augstākā padomē par deputāti. Nu, tu tur daudz slaucējies savēlētas. Nu, oi, pielikšu savu zelta zvaigzni un braukšu uz Rīgu. Ko tu saproti no valsts lietām? Nu, kas tako tur ko saprastu? Tak televizorā es redzējis, ka visi balso par. Pacel roku un par, viss skaidrs. Un deputātiem tur lavačka tāda ir. Oi, tur visādas labas mantas var dabūt. Kā tev trūkst? Ko? Ko? Varbūt vēl siltos zābakus uz kablukiem, ja? Nu, ko tu domā, es neprastu valkāt ko? Ja, uz kūti, što li? Nu, kāpēc uz kūti? Tak augstākā padomē, tak Rīgā. Nu, oi, Gospodi. Tungusika! Oi, es taču pilnīgi es jau sapņos redzu, nu. Tungus, nāc, paņem maizīti, uzēdīs bišķiņi. Ko? Nu, būtu tak labi. Ko? Ja mēs pacenstos. Turati. Ženšana. Galvenais agronoms un cementu nevar dabūt. 2 maisus vajadzēs. Pietiks? Un tad pietiks. Andi, ko tu tik vērīgs? Visi aizgāja uz upīti un mani atstāja. O, Nogādājies. puika. Klau, Tad man ir darbs priekš tevis. Mēs kamīnu būvēsim. Tepat dārzā. Ko, tu izvēlēsies vietu? Jā, Tu prātīgs izvēlēties? jā. Nu tad aizskrien, apskaties, kur mēs varam būvēt.
Tā vieta ir svarīga. Tas ir, lai vēl labāk, jā? Nu, tu atradi to vietu? Jā. Te. Šeit. Jā. Nu, labi. Mūrēsim šeit. Ko? Zāles jāizzaud. Ai, nu, rūjorā. Nesarauj rokas. Pamatam. Šodien jāstrauj. Tu zini, kā man pa darba dienā. Laika nav. Es jau pats, bet redz, tie akmeņi jau par smagu. Jā, tu pats nē. Tu zini, es bez tevis netikšu tālāk par pamatiem. Par seklu. Nevajadzēja te rakt. Ko rakt? Te ieraku. Ko tu ieraku? Te ieraku. Tava māte Juris. Juris viņas dēļ jāpakārās. Man vecā mamma? Niklaus arī it kā pakārās. Mums mans tēvs, jā? Labs, te ošņājās te pa krāsmatām. Pa krāsmatām ošņājās, varbūt celoži atkal. Aproc un betonu virsū. Un šovakar pat. Pagaid, tagad tu man izstāsti. Es iešu atpūsties. Tu man izstāsti. Nevārdi, ievai, viņa uztrauksies. Tu pagaidi. Man vajag zināt. Tu izstāsti man, kāda pakāršanās? Aproc. Tu jau bērni prātā, vai? Nu, tak lieta. Mājā, iekšā. Iekšā, mājā. Tur lietu sviet negais. Iekšā. Vai tev prātā? Iekšā. Ātri. Ko tu te dari? Ko tu te dari? Ko tu dari? Ārā! Ak, Dievs! Ārā! Dievs, viņš mirst. Ak, Dievs, viņš mirst. Viņš man pazina. Viņš mirst. Mammu, nu tu izstāsti man tagad. Es ticu, ka Alberts visu putroja, bet tur taču ir kaut kas noticis, vai ne? Nekas tur nav noticis. Nu kā nekas nav noticis? Es taču redzēju cilvēku kaulus. Ko tu no manis slēp? Eidi, labāk par to neko nezināt. Man arī neko nestāstīja. Ne māte, ne Ieva, vecā māte drusku. Nu tā, pagaidi. Alberts teica, ka tur ir pakāries Juris, mans vecais tēvs. Un nevis tevis, bet Enijas dēļ. Nu jā, Alberts man jauc ar manu māti Eniju. Nu jā, Nārbuļ Juris ļoti mīlēja manu māti.
Nevarēja bez viņas dzīvot, tādēļ arī pakārās. Tā toreiz darīja. Niklaus, tavs tēvs, kurš pazudis, ja? Jā. Māte viņu padzina, jo spēja mīlēt vienīgi Jūri. Alberts teica, ka Niklaus tur sadedzis. Arī pakāries tāpat kā Juris. Un Enija it kā piepalīdzējusi. Nu, nē. Mana māte nekad. Tēvs vienkārši kaut kur aizklīda. Kas par mani ķīmēm? Jadvīgi, izstāsti par manu tēvu Nikolu. Tiesa, ka viņš sadeg pirtī. Kā man to zināt? To vakar mēs ar Albertu. Pagaid. Kā jūs jau toreiz ar Albertu? Un kāpēc ne? Mēs abas viņu gribējām. Es Albertam patiku labāk. Es sievai biju saimniecība. Kaut arī puikas. Ko nu? Tas arī viss. Pagaid, es tev prasu par Niklau, tu man stāsti par Albertu. Par kādu Niklau? Sveika! Es taisnu par tevi nu pat arī iedomāju. Nu jā, nu. Lasīju par Albertu, nu. Nu žēl. Nu, tāds cilvēks bija, vai ne? Nu kā, nu, par agru viņu tai pensijā aizlaida. Ko domā?
Ja jau viņš kaut ko jauca jau tikai savā galvā tur, vai nu Ieva, vai Jadviga, Ieva, nu to viņš jauca. Darbā jau viss kārtībā, tur kur skrūvēt, kur neskrūvēt, tas jau viss. Labs ir. Ew, tu redzēji, kāda man smuka bilde sanāca? Nu nāc, nu pasties, ne? Re, o. Smukāk nekā tagad, vai ne? Domāju, nekas nesanāks. Tāpēc, ka viņš baigi ātri nobildēja. Viņš tā paņēma un tā čik-čiks jau gatava. Smuki. Nē, nu jāatved ir bērni parādīt, vai ne? Lai mamku paskatās, vai ne? Ew, a kā tas šitai Jadvigai tagad? Kā viņa turas? Nu, turās. A var viņai bērnus vest tagad? Jā. Juris ar Ingrīdu savējo atved pēc bērēm. Un Andis ar pie mums padzīvojās, tā kā. Ved droši. Labi. Nu, tā jau ir. Ko tas savādāk izlieks par vecmāmiņu, vai ne? Jā. Sveiks, Eidomko. Paskaties, kādas bildes uztaisīja. Urķi negribi? Negribu. Labi, esi iekārtojies, ne? Jadvigas kambarī. Ha! Čukča. Bildes neprot taisīt. Pats tu čukča. Leķka. Uj. Piedod. Sīmanī. Nu, piedod, nu. Nu, es pa pusē latvietis. Vai tad tu jūties kā čukča? Es nekā nejūtos. Bet tie taču nav pleķi. Cilvēki. Kas tie par cilvēkiem? Citos. Sīmani, dzirdi? Uztais no tās bildes man vēl pāris kopijas. Jāparāda Jadvigai. Tu man nevari pateikt, kas te ir. Nevar lāgā saskatīt, nestāv gaismē. Tā melnā izskatās pēc Enijas. Bet tas tak nevar būt. Tas ir Juris. Jēzus Marija. Tātad viņi ir kopā. Kā viņi varēja gadīties tajā bildē? Nezinu, dēls, kā var uzņemt bildē sen mirušus cilvēkus. Nekad nevar zināt, kurš dzīvs un kurš miris. Tā gan ir taisnība. Andi, tūlīt brauksim mājās. Sīmanī! Es negribu braukt mājās. Nebrauc, tēvi, nebrauc.
Мам, бигуди пора снимать. Танечка, в ЗАГС какой лучше? Синий одевай. Мам, зачем ты положила мне эту блузку, а? Бери, бери, пригодится. Мам, такой никто давно не носит. Бери. Тяжелый какой, а? Аккуратно. Слушай, мам, туфли жмут. Так сними. Мам, давай садись. Таня. Мам, мы что-нибудь придумаем. Я не хочу, чтобы моя мама выглядела в ЗАГСе как деревенская тетка. Боже. Ну, свадьба все-таки, мам. Коллеги Степана, народ культурный, доценты, профессора. Мы даже боязно как-то. Придут, будут поздравлять, целовать, а мне потом у них экзамены сдавать. Да и диплом защищать. Странно как-то все это. Ой, да. Часто ли бывает, что преподаватель влюбляется в свою студентку? Ну, влюбляется, может быть, и часто. Об этом история умалчивает. А вот женится, а это редко. Это уж как пить дать. Ой, Тань, 9 лет. Вот у нас с твоим отцом разница 5 лет и не чувствуется. А 9, я не знаю. Мама, когда мы с ним вдвоем, это пустяки. А вот когда мы в обществе светил, это уже другое дело. Там я чувствую себя козявкой. Мама, ты поговори с папой еще. А то как-то нехорошо. Свадьба, а невеста без отца. Ну, люди будут спрашивать, что ты скажешь? Что он заболел? Остался дома кормить кота? Да. Или ему не нравится будущий зять? Мам, ну а что подумает Степан? Танечка, ты пойми, у отца очередная хандра, ну, находит временами. Тоска по родине. Да. И вот тебе с твоим Степаном повезло. Да. Я думаю, что он как преподаватель, он захочет, чтобы у жены было законченное высшее образование. Ага. Да, вот Зоеньке нашей, да, везет меньше. Ее лимонаднику все равно, что она бросила институт. Мам, ну не могла же она взять с собой институт в Ташкент, ну. Ну, в Ташкенте тоже есть вузы. Тоже мне выбрала профессию геолог. Если бы она закончила институт, она бы сейчас вела бродячую жизнь. Муж в одну сторону, она в другую. Ну как это все? По всему Советскому Союзу, Ну, мам, ну. Ну, что делать? Жена офицера, она должна следовать за мужем. Ясное дело. Мамуль, ну, поговори еще раз с папой, а? Ну, пускай не упрямится, мам. Я поговорю. Тань. Угу. По-моему, ужасно. Мам, не переживай. Сейчас сделаем начесик, и все будет в порядке. Ой, начесик. А ты разве не поехал на Танину свадьбу? Да, жены разругались, и свадьбы не будет? Да нет, все хорошо. Серафима поехала. А ты? Ну зачем же ты так расстраиваешь своих женщин, а? А я тебе скажу, почему ты не поехал. Потому что на свадьбу сына тебя не пригласили, поэтому на свадьбу дочки идти не захотел. Так? Донька, ну зачем ты лезешь мне в душу, а? Да потому что она мне близка. А о близких, как известно, нужно заботиться. Раньше ведь вот каждое лето приезжал. Ну, Теперь не видно. теперь у него молодая семья, много потребностей. Им бы надо было ехать втроем, это дорого. Странный ты человек, Эдгар. Ты думаешь, что я мало заботился о дочерях? По-моему, у них все достаточно. Разве что кроме твоей любви.
Да и моя любовь им больше не нужна. Нашли себе, кто их любит. Ну и что у тебя там в корзинке? Не пол-литра ли, а? Грибы, смотри. Давай в другой раз. Да и не напрашиваюсь. Сама могу сходить купить. Ну так пошла. Я только так думала, тебе одиноко. Донька, от одиночества лекарства нет. Это точно. Это я лучше других знаю. На, бери. Давай тут. Здравствуйте. Здравствуйте. Тань, ты куда пошла-то? Айда вот завивку сделала, Катьке иду показаться. Тань. Ну, ходи сюда. Тань, а правда, что у Ромки-то с Галькой любовь случилась? Да ты что? Не знаю. Иди. Есть vairāk, nespēlēšu. Mūzika. Piku BBB. Atvidot Nāk, Ludmīliņa, uzvilksim zeķītes. Nāk. Piku BBB. Tev tom tik smiki. Ko tu tur, Ailitiņa, sēdi vienu pat? Ko? Kas tev? Slimsa. Nē. Vai, Kārtībā. Tu vati. Neviens tev neapžoja. Nē, mēs spēlējām. Es neuzdešu labi, man dirsi, tad vairāk negrib. Es vadu. No? Tu paizpildi. Bērni, ņemiet Ailitiņu savā pulkā, ja? Tu esi. Kur Ailita? Tērā. Ailita. Tu esi. Nedrīkst ārā. Tā kā būtu miers. Tēdzi, man arī. Kur jūs šitos dabūjāt? Tur. Kur tur? Tur vecumā paslēpī. Viņa jūs iedeva? Viņa guļ. Re, ko es atradu? Re, kas man. Es atradu tevi. Jūs dabūst pausini.
Davai! Lietīgi tālāk. Es vairs nebūšu. Abi nē. Tu esi. Ejam. Tev tur būs labi, dzirdi? Nāc. Jā, nu kas tur? Nāc, dzirdi? Nu, piedod, mīļā, tev tur būs labi. Kur nun vadas kapenis, par
Margin, brokastis neēdīs. Kurš? Es klausos. Šeit kastenīši. Nu, es taču būtu iznesis. Būtu labāk padomājis, ko darīt. Es nezinu, vairāk instanču nav. Saprot, mēs bijām apakšīrnieki. Es nezināju, ka pēc galvenā īrnieka nāves ir apakšīrnieki zaudē savas tiesības. Nu, laika pavilkam tas ir vienīgais labums. Ko neteiksi labums? Es naktīs gulēt nevaru, domāju, varbūt rīt ar visām mantām būsim uz ielas. Bet pirms ziemas nevienu uz ielas neizliek. Es vispār neesmu dzirdējis, ka kādu Padomju Savienībā izlikt uz ielas. Tas pie tiem idiotiem kapitālistiem. Gan iedos kaut ko. Izpildu komiteja. Kā tu tā vari? Vesā mierā. Man nevajag kaut ko, kaut kādā komunālā dzīvoklī vai vecā graustā pie žurkām. Bagals ir šitā arī nav pils. Ko tu pati teici, ka tu nevarēsi gulēt te istabā, kur večiņi nomira? Nav jau jāguļ. Un vispār 7 gadus tu stāvi rindā pēc dzīvokļa. Tā ir rūpnīcā par tevi vienkārši ņirgājis. Pēdējais muļķis, kuru visi apjāja. Gandrīz gadu mēs tiesājamies. Nav brīnums, ka drīz būsim uz ielas. Ko tu visu laiku man ēd? Ko tu man zāģē? Rūpnīca, ka visu vainīgi. Ko tu tev skola? Kāpēc tu tā negādā par saviem darbiniekiem? Ko? Kā tev nav kauna? Pats zini, ka skolas nebūvē dzīvokļus. Vispār es paņemšu bērnu un aiziešu. Skolotājs vajag visur. Un mammas mājā man vieta vienmēr. Labi, dari. Un iestālies ar to savu rūpnīcu. Dari, ko? Labāk palīdz. Ir nu gan svētdiena. Tā ir izlaidība. Labāk pasaka pamātēnē atdod man parādu. Jā, bērniem nav kur bļodiņu likt uz ceļiem jātur. Tas nav taisnīgi. Mirga. Kā tas tam būs? Varbūt. Klausies, dzirdēju, ka tu taisoties pie Eida uz ciematu pārvākties. Pieļi. Izskatās, ka tu labāk par mani zini. Neesmu vēl izlēmusi. Kā? Nu tā ko tur domā? Ko tur daudz domāt? Tā skaidrs, ka pie Eida labāk. Saties, te sēd viena pati virtuvē istabas nekurināts, nu. Negribas, neko negribas. Nu, bet, nu tā, pie Eida siltums pats tev nāks istabā. Viņam baterija šitie ir. Baterija labi, ja viss silts kurināšana pagrabā, nu kad vajag, nu skaidrs, ka vajag. Nu, nē, ja negribi, tad mēs taču varam mainīties. Nu kā, tu nāc uz mūsu dzīvokli, a mēs šite, nu, mēs ar to un Gustā runājam, nu, bērni tev par to malciņu sanesīs viss. Es varu pakurināt. Jā, nu, kamēr tu papasta, nu, daži gadi tikai, tad jau pensija. Oi, man vēl tālu pensija. Nu, ko tad, nu, Mirga? Zelta dzīve būs, gaidīs, sēdēs mājās, naudiņu tev pienesīs klāt uz mājām, nu, feini būs. Mirga, mainīsimies? Nē. Kāpēc? Fermas mājā nemūžam. Tad jau labāk pie Eida. Ja sveša vieta, tad lai galīgi sveša. Nu. Grēks tā runāt, pati tur esi gan ēdusi, gan arī gulējusi. Dzīvojis es tur neesmu. Nezinu, varbūt tiešām pie Eida. Nu, kā tad, ka pie Eida? Nu, bet kā tad, ka pie Eida? A mēs, bērni priecāsies. Sasēdināšu viņus visus pie lielā galda. Oi, nu mēs jau par velti, mēs tak samaksāsim. Samaksāsim. Nu, ko? Nu, tak visam jābūt kārtībā. Pēc likuma visam jābūt kārtībā. Sarunāsim ar notaru, viss samaksāsim, parakstīsim, visu izdarīsim tā, kā vajag. Ja?
Man jāskrien, man mazais jābaro. Saprot, gaidu mājās, ja? Nu tad paliek sarunāts mirga, ja? Ja? Tamāra! Kāpēc nav galdauti? Ārguļos vienmēr ir bijis balts galdauts. Pēdējā laikā te jau galdauts vairs neviens neviet. Jā, tā ir gan. Nav jau laika, Marta. Nu, jauniem saimniekiem citas vajadzības. Jadvig, kāpēc tu esi tik gaišs? Tu esi līdzīga man. Jā, nosirmoju. Krievi kā? Labi, kā mājās. Piemetīšu malku augsti. Sēdi. Augsti tāpēc, ka māja ir tukša. Tā jau nav, ka māja pilnīgi tukša. Tu domā to? Neskaitās. Viņā nav nārbuļa asī. Bet es... Sēdi! Nārbuļiem jāpaliek nārbuļa rokās. Es tomēr piemetīšu malku. Pienāks laiks, kad nārbuļi atkal būs lieli un stipri. Uve! Saslaucīt.